امریکی ڈالر کی اونچی اڑان، عوام اور تاجروں سمیت سب کو کر دیا ہلکان۔ ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 3 روپے 1 پیسے مہنگا، 225 روپے میں لین دین جاری۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 221 روپے 99 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 224 روپے کا تھا۔ کب تک یہ جو 4 بلین ڈالرز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ کب تک آئیں گے؟ پہلی جو قسط ہے 1.17 بلین ڈالرز کی، یہ اگست کی 27-28 کو آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر ہر 3 مہینے بعد۔ آئی ایم ایف سے قرض کی قسط 27 یا 28 اگست تک مل جائے گی۔ دسمبر تک مزید 6 سے 7 ارب ڈالرز نظر آ رہے ہیں۔ پچھلی حکومت نے ملک کو مشکلات کا شکار کیا، عمران خان کو نہ ہٹاتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی تنقید۔ آج نیوز کے پروگرام سپاٹ لائٹ میں گفتگو میں کہا، جن دوست ممالک کو 21 ارب ڈالرز واپس کرنے ہیں، انہوں نے ری رول کرنے کا کہا ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کی تلوار پھر عوام کے سر پر لٹک گئی۔ حکومت کی 7 روپے 91 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست پر سماعت۔ نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیئرمین نیپرا نے سوال کیا، بجلی کی پیداواری لاگت میں 16 گنا اضافہ ہو گیا، قیمت صارف ادا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ قرآن سماعت ایڈیشنل سیکرٹری نے کہا، حکومت صارفین پر ایک ساتھ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ حکومت بجلی ٹیرف پر 220 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔ قیمت میں اضافے سے 50% صارفین پر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا۔ چیئرمین نیپرا بولے، حکومت سیاسی بنیاد پر پروٹیکٹڈ صارفین کو بچانا چاہتی ہے۔ ایک ہی راستہ ہے ہمارا، اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا۔ الیکشن تب ہوگا جب موجودہ حکومت اور الیکشن کمیشن چاہے۔ عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہمیں دیں، ہم جب چاہیں آپ کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت انشاءاللہ اپنی ٹرم پوری کرے گی، شوشے چھوڑنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ وقت سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے، حکومت کا اعلان۔ الیکشن جلد کرائے جائیں، عمران خان کا مطالبہ۔ حکومت اور اپوزیشن میں ٹھن گئی۔ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی کا مطالبہ بھی مسترد۔ وفاقی وزراء نے کہا، پنجاب میں ضمنی الیکشن کی شفافیت کو سب نے تسلیم کیا۔ الیکشن کمیشن کی تبدیلی کا مطالبہ ناجائز ہے۔ سعد رفیق نے کہا، حکومت مدت پوری کرے گی۔ فواد چودھری بولے، حکومت وینٹیلیٹر پر ہے اور سوئچ ہمارے ہاتھوں میں ہے، جب چاہیں حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے حکومت اور اپوزیشن متحرک۔ اراکین کے لیے ہوٹلز میں کمرے بک کروا لیے گئے۔ چودھری اینڈ کمپنی کے نام پر نجی ہوٹل میں کمرے بک۔ آج نیوز نے ہوٹل میں موجود پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے 65 اراکینی اسمبلی کے ناموں کی فہرست حاصل کر لی۔ بیرون ملک سے بھی اراکین کو لاہور طلب کیا گیا۔ نون لیگ نے بھی 110 اراکین کے لیے ہوٹل میں کمرے بک کرا لیے۔ تمام اراکین وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک ہوٹل میں ہی رہائش رکھیں گے۔ نون لیگ کی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کی کوششیں جاری۔ پی ڈی ایم کے رہنما آصف زرداری اور قاف لیگ کے رہنما چودھری شجاعت حسین کی ملاقات آج پھر ہوگی۔ گزشتہ روز دونوں رہنماؤں کی تنہائی میں ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ آصف زرداری کے چودھری شجاعت حسین سے شکوے شکایات۔ سابق صدر نے کئی سوالات بھی چودھری شجاعت حسین کے سامنے رکھ دیے۔ آصف زرداری جو خرید و فروخت کی منڈی لگاتا ہے، جہاں ووٹ بک رہی ہو، خریدی ہو، جا رہی ہو، آپ یہ سمجھ لیں کہ آصف زرداری وہاں ڈالروں سمیت اور پیسوں سمیت موجود ہے۔ چودھری شجاعت جو ہے وہ ظہور الہی کا بیٹا ہے، وہ پرویز الہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کل نہیں تو پرسوں پرویز الہی انشاءاللہ حلف اٹھائے گا۔ آصف زرداری خرید و فروخت کی منڈی لگاتے ہیں، جہاں خرید و فروخت ہو سمجھ لے وہاں زرداری ہے۔ شیخ رشید کا الزام۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پرویز الہی کل یا پرسوں حلف اٹھا لیں گے۔ شجاعت کا بیٹا پرویز الہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ شیخ رشید نے ٹویٹ میں لکھا کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن کے سوا کوئی حل نہیں، ایسا نہ ہوا تو پھر کوئی بھی حکومت نہیں کر پائے گا۔ ضمنی الیکشن میں نون لیگ کو عبرتناک شکست ہوئی، پھر بھی اسے عقل نہیں آئی۔
वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए मंडी लगाई जा रही है। पीटीआई रहनुमा असलम इकबाल की तनकीद। कहा वजीर आला के इंतखाब के लिए पीटीआई के पास नंबर्स पूरे हैं। यास्मीन राशिद ने कहा अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, दीगर को भी समझ आ जानी चाहिए। PP7 कहोटा कला सैदा में पीटीआई की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने महफूज फैसला सुना दिया। मुस्तरद शुदा वोट आज रीचेक किए जाएंगे। लीगी उम्मीदवार इस हलके से सिर्फ 49 वोटों के फर्क से कामयाब हुआ। मुल्क में मानसून बारिश का नया सिलसिला दाखिल हो गया। बरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कश्मीर के मुताबिक शहरों में बारिश। कराची के कई इलाकों में पुआर। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध के तमाम अजला में 24 से 26 जुलाई तक बारिश का इम्कान है। कराची समेत कई शहरों में नशेबी इलाके जेर आब आने का खतरा है। मुल्क के दीगर शहरों में भी बारिश हो सकती है। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खतरा। एनडीएमए ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क में कोरोना के वार में इजाफा। वायरस से गुज़िश्ता रोज 7 अफराद इंतकाल कर गए। मस्बत केसेस की शरह 2.78% रिकॉर्ड। NIH के मुताबिक 21,264 टेस्ट किए गए। 592 में वायरस की तस्दीक हुई। 174 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में 2 रोज से बिजली गायब। शहरियों का पारा हाय। लेस्को के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने दोनों अतराफ की सड़कें बंद कर दी। लेस्को के खिलाफ नारे। बिजली बंदिश के बायस पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। सिंध में एक बार फिर तवानाई बचत मुहिम शुरू। बाजार 9 बजे बंद करने के अहकामात जारी। शादी हॉल से रात 10:30 और सिनेमा, तफरी मकामात और होटल 11:30 तक बंद करना होंगे। बिल बोर्ड्स भी रात 9 बजे बंद करने की हिदायत। एलामिया जारी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और बेकरीज को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा और केपी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। असातिज़ा के तमाम मुतालबात मंजूर। बनी गाला से असातिज़ा ने धरना खत्म कर दिया। घरों को रवाना हो गए। टीचर्स यूनियन के सदर अताउर रहमान और केपी हुकूमत की जानिब से अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकरात किए। सिंध में लसानी तकसीम की इजाजत नहीं देंगे। कुछ लोग इलेक्शन का माहौल खराब करते हैं। ऐसे शैतानों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी की कराची में गुफ्तगू। कहा सिंध सूफियों की धरती है। आगा सिराज दुरानी ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई और फातिहा पढ़ी। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में 15 रोज में 3 बच्चियों का मुबैना रेप। 2 बच्चियों को रेप के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्चियों की उम्रें 5 से 11 साल के दरमियान है। पहला वाकया 3 जुलाई, दूसरा 10 जुलाई और तीसरा 17 जुलाई को पेश आया। पेशावर का मखसूस इलाका बच्चियों के लिए नो गो एरिया बन गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। 200 से ज्यादा अफराद के DNA सैंपल ले लिए गए। सादकाबाद में दरियाए सिंध में कश्ती डूबने का वाकया। मजीद 4 लाशें निकाली गईं। जहां बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। मरने वालों में 24 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि मजीद 24 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। कराची नेशनल हाईवे पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार।
सादकाबाद में गुड्डू कश्मूर रोड पर डाकुओं की डॉक्टर को अगवा करने की कोशिश। पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं ने मुखबिर को छोड़ दिया और फरार हो गए। डाकुओं ने सड़क पर रस्सा बांधकर मोटरसाइकिल सवार डॉक्टर को नीचे गिराया था। पुलिस की भारी नफरी डाकुओं के ताक़ुब में रवाना हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सयाहों को सहूलतें फराहम करने में नाकाम। सयाहती मकामात दरगई जबन, मालाकन टनल, तरई और हेड वर्क्स में सयाहों को मुश्किलात का सामना। रोशनी का इंतजाम है। श्रीलंका की पार्लियामेंट आज नए सदर का इंतखाब करेगी। वज़ीर आज़म और कायम मकाम सदर विक्रमासिंघे समेत 3 सदारती उम्मीदवार मैदान में हैं। विक्रमासिंघे को हुक्मरान इत्तेहाद की हिमायत हासिल। श्रीलंका में मुआशी बहरान के खिलाफ एहतजाज के बाइस राजा पाक से बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। वो बतौर सदर अपना इस्तीफा दे चुके हैं। बरतानिया में वजीर आजम की दौड़। पार्टी इंतखाबात में ऋषि सुनक बदस्तूर आगे। ऋषि सुनक 118 वोटों के साथ सरे फहरिस्त। वजीर तिजारत पेनी मॉर्डांट 92 वोटों के साथ दूसरे और सेक्रेटरी खारजा लिज ट्रस 86 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 2 हतमी उम्मीदवारों का ऐलान आज होगा। यूरोप में सूरज के कड़े तेवर, शहरी बेहाल हो गए। स्पेन और पुर्तगाल में गर्मी से हलाक अफराद की तादाद 1700 से तजावुज कर गई। बरतानिया में हीट वेव से 13 अमवात। बरतानिया में पहली बार दर्जे हरारत 40 डिग्री से बढ़ गया। बरतानिया में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी और बारिश का इम्कान। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में हीट वेव का तसलसल 2060 तक बढ़ता जाएगा।